तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिवीरदेवै सदा वन्दिता सा मां पातु मीरा भगवती निःशेषजाड्यापहा। ॐ सर्वगणे सर्ववरदे सर्वदुष्टभयङ्करी सर्वदुःखहरे देवी महामीरा नमोऽस्तुते। सिद्धिबुद्धिप्रदे देवी भुक्तिमुक्तिप्रदायिनी मन्त्रमूर्ते सदा देवी महामीरा नमोऽस्तुते। आद्यन्तरहिते देवी आद्यशक्ते महेश्वरी योगदे योगसम्भुते महामीरा नमोऽस्तुते महामीरा नमोऽस्तुते। आमे पढ़ुचंती मातृ रचनावली भाग 10 आज अच्छी ज्ञान 47। प्रभु श्री अरविंद लिखुचंती जेते बेले कौनसी एक क्रांतिकर पुस्तक को मु खुशी होई पढ़ी शेष कर दे पारिली एवं तथापि ताहार क्रांतिकरतार जावतीय पराकाष्ठा को पूर्ण रूपे हृदयंगम करि पारुथिली सेतेबेले मु जानिबाकु पाइली जे मोर मन को जय करि निया जाइछि। एठी कहउचंदी जे क्रांतिकर पुस्तक को खुशी होई पढ़ी कि मु शेष करली एवं सबु कथा के हृदयंगम करि पारली ताहापर जे जानिली जे मो मन को जय करि निया जाइछि। एठी प्रकृତରେ प्रभु कोन कहयाकु चाहुचंदी एठी चेतनार गोटे स्थिति कथा प्रभु वर्णना करने जाउछंती जे चेतनार एक स्थिति रे आमे जेतले पहुंची जिबा सेते बेले वस्तुटी पुस्तकटी हो वस्तुटी हो परिस्थिति हो सबु प्रति आमर एक समभावापन्न अवस्था आसी जाए। सेही अवस्था आसीथिला बेले सेही अवस्था रे पहुंची गले जेकोसी क्रांतिकर पुस्तकटी हेले मध्य ताकू पढ़िला बेले कौनसी प्रकारर विकार भाव आसीब नाही एवं से क्रांतिकर पुस्तक भितरे बा पुस्तकर लेखार पश्चात निहित रहिथिबा सत्य एवं जो परिप्रकाश ताकू जड़े हृदयंगम करि पारिबो एवं से हृदयंगम पुणी केमिति हबो कौनसी प्रकारर प्रभावित न होई कहीं आमे जेते बेले कौनसी गोटे पुस्तक टे पाठ करती सेतेबेले जे कौनसी पुस्तक टे पाठ करुचंती सेतिरे जहा थाए कंटेंट जहा थाए पुस्तक टे हो गीत टे हो आमे जेते गीत टे सुनती गोटे चलचित्र टे देखती सेतिरे जहा कंटेंट थाए ताहा हमको प्रभावित करे किंतु जो क्रांतिकर पुस्तकटी जहाँ थाए जेहेतु सेटा पुस्तक भितर क्रांतिकर कथा गुड़िक थाए तेणु आमको ताहा पढ़ा को भल लगे ना कि चेतनार से स्थिति को पहुंची गले सेठी आउ सी प्रभावित करे ना तेणु शेष को जोटा लिखिले जे मु जानिली जे मो मन को जय कर निया जाइछि मन को जय कर निया जाइथिले ही चेतनार से स्थिति रे पहुंची हबो। मां को एठी प्रश्न कराइछि जे गोटे क्रांतिकर पुस्तक को खुशी होई पढ़ी हबो किपरि। मां लिखुचंती तुमे कौन करुछ अथवा तुम जीवन रे कौन घटुची जेतेबेले तुमर सुख बोध ताहा उपरे आउ कौनसी प्रकार निर्भरशील होई रहे नहीं तुम भितरे अनुभूत हेउथिबा दिव्य परम उपस्थिति सकाशे ही
ତୁମେ ବହନ କରି ରହିଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ରହିତ ଆନନ୍ଦଟି ହିଁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ବାହାରକୁ ବ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ତୁମ ଖୁସିରେ ପରିଣତ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ। ମୁଁ ଯଦି ପାଠ ପାଠ କରି ଟିକେ ପଢିବା, ସେ କହୁଛନ୍ତି, ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ଜୀବନରେ କଣ ଘଟୁଛି, ଆମେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆମ ଜୀବନରେ ସୁଖ ବୋଧ ଆମ ଆସେ, ତାହା କୌଣସି ଘଟଣା ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ନୁହେଁ ବା ନିର୍ଭରଶୀଳ ଯେତେବେଳେ ନ ହୁଏ, ତାମାନେ ଆମେ ସୁଖର କାରଣ ସାଧାରଣ ଜୀବନରେ କୌଣସି ଏକ ଜିନିଷ ପାଇଗଲେ, ସଫଳତା ପାଇଲେ ହଉ, ମୁଁ ଯାହା ଚାହୁଁଥିଲି ପାଇଲେ ହଉ, ପାଇଗଲେ ମତେ ଖୁସି ଲାଗେ, ନ ପାଇଲେ ମତେ ଦୁଃଖ ଲାଗେ। ଏଠି ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଘଟଣା ଉପରେ କାହାରି ଉପରେ ବି ମୋର ସୁଖ ବୋଧ ଆଉ ନିର୍ଭରଶୀଳ କରେ ନାହିଁ। ତ ଏଇଟା ପାଇଲେ ହିଁ ଖୁସି ହେବି, ତାର ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ କରେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲେ, ତାପରେ କହିଲେ ତୁମ ଭିତରେ ଅନୁଭୂତ ହେଉଥିବା ଦିବ୍ୟ ପରମ ଉପସ୍ଥିତି ସକାଶେ ହିଁ ତୁମେ ବହନ କରି ରହିଥିବା, ତାମାନେ ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ଦିବ୍ୟ ପରମ ଉପସ୍ଥିତି ରହିଛନ୍ତି ଆମର, ତାକୁ ଆମେ ଅନୁଭୂତ କରୁଥିବା। ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି କଣ, ରହିଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ରହିତ ଆନନ୍ଦଟି ହିଁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ, ତାମାନେ ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ଦିବ୍ୟ ପରମ ଉପସ୍ଥିତି ରହିଛି, ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଯୋଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ ରହିତ ଆନନ୍ଦ, ସେ ଯୋଉଟା ଆମେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିପାରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥିବ। ପୁଣି ପରିପ୍ରକାଶ କେମିତି, ନିଜେ ଚେଷ୍ଟା କରିନୁ, ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ଚେଷ୍ଟା କରିକି ବି କରି ହୁଏ, ମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିକି ପୁରା ପରମ ଆନନ୍ଦକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରି ହୁଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଯେ ମୁଁ ସବୁଥିରେ କେମିତି ଖୁସିରେ ରହିବି। ଏ ଗୋଟେ ସ୍ଥିତି। ମୁଁ ବାହାରୁ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ନୈରାଶ୍ୟଜନକ, ହତାଶାଜନକ, ବିଷାଦ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ଯେତେବେଳେ କିଛି ଘଟେ, ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ମନର ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚତର ସ୍ତରରେ ଥାଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ତାକୁ ନିଜକୁ ବୁଝେଇ ଦିଏ ଯେ ନାଇଁ, ଏଥିରେ ଏୟା ଘଟଣା, ଏୟା ଭଲ ପାଇଁ, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି, ଏଇ ସବୁ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ନେଇକି ସେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମକୁ ବୁଝେଇବାରେ ସମର୍ଥ ହୁଏ। ଏଇ ଯୋଉ ଘଟଣାଟି ଘଟିଲା, ଯଦିଓ ଦୁଃଖପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ଘଟିଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ଏହା ଶିଖେଇବାକୁ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ମୁଁ ଏଥିରୁ ଏହା ଶିଖିଲି, ମୋର ଏହା ଲାଭ ହେଲା, ଏଇ ପ୍ରକାରର ଯୁକ୍ତି ବିଶ୍ଳେଷଣ ମଧ୍ୟ ସେ ଦେଇପାରେ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଘଟଣା ଘଟେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଯଦି ସାଧନାର ଗୋଟେ ମନୋଭାବ ରଖି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା, ସେତେବେଳେ ଆମରି ଭିତରର ଯେତେବେଳେ ଚୈତ୍ୟ ପରିପ୍ରକାଶ ବା ଚୈତ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ପରିଚାଳିତ କରିବାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହଉଛି ଆମର ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ଉପରେ ଟିକେ ଟିକେ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଭିତରେ ଆଉ ଏକ ଯେମିତି କଥାରେ କୁହନ୍ତି ବିବେକ ଯେମିତି ଉତ୍ତର ଦିଏ, ସେମିତି ଅନ୍ତର ପ୍ରେରଣା ବି ଆସେ। ସେଟା କେତେବେଳେ କେମିତି ଆସେ ଏବଂ ତାହା କଣ କରେ, ମତେ ଯୋଉ ଘଟଣାଟି ବାହାରେ ଘଟିଥିଲା, ମୋ ଭିତରେ ଯୋଉ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସୁଥିଲା, ତାକୁ ତାର ଯୋଉ ପଶ୍ଚାତରେ ଥିବା ସତ୍ୟର ଉତ୍ସକୁ ମୋ ପାଖରେ କିଛି କିଛି ବା ଆଭାସ ଭଳିଆ ମୋର ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ତାକୁ ପାଇପାରେ। ଏଇଟା କିଛି କ୍ଷଣ ହୁଏ, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏହା ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ପରିପ୍ରକାଶ ହଉ, ସେଇ ସମୟରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ବାହାରକୁ ବ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ତୁମେ ଖୁସିରେ ପରିଣତ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ସମ୍ଭବ। ତାମାନେ ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଲେ ତୁମେ କ୍ରାନ୍ତିକର ପୁସ୍ତକକୁ ଖୁସି ହେଇକି ପଢି ପାରିବ। ସେତେବେଳେ ତୁମର ଯାବତୀୟ କ୍ରିୟାଶୀଳତା ଏବଂ ଯାବତୀୟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ତାହା ହିଁ ତୁମ ଚେତନାର ସ୍ଥାୟୀ ସ୍ଥିତି ହୋଇ ରହିଥାଏ। ତାମାନେ ସବୁ ସମୟରେ ସେଇ ଚେତନାର ସ୍ଥିତିଟା ଆମ ପାଇଁ ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ତାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଚେତନାର ସ୍ଥିତି ସେଇଭଳିଆ ସ୍ଥାୟୀ ହେଇ ରହିବ, ସେତେବେଳେ ଆମେ କ୍ରାନ୍ତିକର ପୁସ୍ତକଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହେଇ ପଢିପାରିବା ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଯାହା ରହିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରିବା। ଯାବତୀୟ କ୍ରାନ୍ତିକର ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟରେ ଏକ କ୍ରାନ୍ତିକର ପୁସ୍ତକ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କ୍ରାନ୍ତିକର ବସ୍ତୁ ହୋଇଥିବାରୁ, ବାହାରେ ଯୋଉ ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ଯଦି କ୍ରାନ୍ତିକର କିଛି ପରିସ୍ଥିତି ଘଟିଲା, ତାହେଲେ ମୋ ପାଖରେ ଅପସନ ଅଛି, ମୁଁ ସେଠୁ ପଳେଇ ଆସୁଛି। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି କ୍ରାନ୍ତିକର ବ୍ୟକ୍ତିଟିଏ ମୋ ହାବୁଡରେ ପଡିଲେ, ତାହେଲେ ମୋ ପାଖରେ ବି ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ମୁଁ ସେଠୁ ପଳେଇ ଆସୁଛି
ବା ଜାଗା ଛାଡି ଦେଇ ପାରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବହିଟିଏ ତମେ ପଢୁଛ, ବହିଟିଏ ଧରିଛ, ତମେ ନିଜେ ପଢୁଛ, ସେତେବେଳେ ତମେ ବହିଟାକୁ ରଖିଦେଲ ମାନେ ପଢିଲ ନାହିଁ। ଏଠି ପଢିବା କଥା କୁହାଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ପଢୁଛ ସେତେବେଳେ ତମ ପାଇଁ ସେଟା ଅଧିକ କ୍ଳାନ୍ତିକର ଲାଗୁଥିବ, କାହିଁକି ନା ସେ ବାରମ୍ବାର ତମ ଆଖି ଆଗରେ ସିଏ ସେଇ ପୁରୁଣା ଘଟଣା ବି ମନେ ପକେଇ ଦଉଥିବ। ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଟିଏ ଚାଲିଗଲେ ହୁଏତ ମନେ ପଡି ନପାରେ, କିନ୍ତୁ ବହିଟିଏ ଧରିଛ ନା, ବହି ଯେତେବେଳେ ପଢି ପଢି ଯାଇଛ, ଗୋଟେ ପେଜ ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପେଜ ଯାଇଛ, ସେ ପ୍ରଥମ ପେଜର କ୍ରାନ୍ତିକର କଥା ବି ତୁମକୁ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ କରୁଥିବ, ଯଦି ଆମେ ସାଧାରଣ ସ୍ତରରେ ରହିଥିବା। ତେଣୁ କ୍ରାନ୍ତିକର ପୁସ୍ତକଟି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କ୍ରାନ୍ତିକର ବସ୍ତୁ ହୋଇଥିବାରୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଆମ ମନ ଉପରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବାର ଓ ତାହାକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଥିବାର ଏକ ଅକାଟ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ରୂପେ ଏହାକୁ ହିଁ ଉଦାହରଣ ରୂପେ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଜଣେ କ୍ରାନ୍ତିକର ପୁସ୍ତକଟି ଆନନ୍ଦର ସହିତ ପାଠ କରିପାରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି କ୍ରାନ୍ତିକର ପୁସ୍ତକ କୁହାଯାଇଛି। ଏଠି ନିମ୍ନ ପ୍ରାଣର ନିମ୍ନ ଗତିବୃତ୍ତିର ଯୋଉ ପୁସ୍ତକଟିଏ ଲେଖା ହେଇଛି, ତାକୁ ମୁଁ ଖୁସିରେ ପଢିଲେ କଥା କୁହାହଉନି, କାହିଁକିନା ସେଇଟାକୁ ପଢିଲେ ତ ମୋର ନିମ୍ନ ପ୍ରାଣ ଆକ୍ଟିଭେଟ ହେଇଯିବ ଏବଂ ମତେ ଖୁସି ଲାଗିବ। କିନ୍ତୁ ଏଠି କୁହାଯାଇଛି ଯୋଉଟା ମତେ କ୍ରାନ୍ତି କରୁଛି। ଜ୍ଞାନ 48। ମୋର ମନ ଯେତେବେଳେ ଅତି କୁତ୍ସିତ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇପାରିଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ କାହିଁକି ସେଇଠି ପାଖରୁ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇ ପଳାଉଛନ୍ତି ଓ ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି, ତାହାର କାରଣଟିକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରିପାରିଲା, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ମନ ଉପରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରାଯାଇ ପାରିଛି ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିଲି। ଏଠି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନରେ ପ୍ରଭୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମନ ଉପରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିବାର ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡିକ କଣ, ବା କୋଉ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଥିଲେ ମନ ଉପରେ ବିଜୟ ହାସଲ ହେଇଥିଲେ ଆମର ଲକ୍ଷଣ ଟା କୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ହବ, ସେଇ କଥାଟିକୁ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ସେଠି କହିଲେ, ତାମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର କ୍ରାନ୍ତିକର ବସ୍ତୁ ପୁସ୍ତକଟିଏ ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ପୁସ୍ତକଟି ସବୁଠାରୁ କ୍ରାନ୍ତିକର ବସ୍ତୁ ବୋଲି ସେ ଉଦାହରଣଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି କ୍ରାନ୍ତିକର ବସ୍ତୁ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ମୋତେ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ତା ପଶ୍ଚାତରେ ରହିଥିବା ପରିପ୍ରକାଶକୁ ମୁଁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରିବି। ଏଠି କହୁଛନ୍ତି, ଅତି କୁତ୍ସିତ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଯଦି ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇପାରିଲା, ତାମାନେ ଯୋଉଟା ତୁମକୁ କୁତ୍ସିତ ଦେଖାଯାଉଛି ତା ଭିତରେ ଥିବା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ତୁମେ ଅନୁକ୍ଷଣ କରିପାରିଲ, ତୁମେ ତାକୁ ଦେଖିପାରିଲ। ଏଠି କୁହା ହଉନାହିଁ ଯେ, ଯେମିତି ପୂର୍ବରୁ କହିଲେ, ତୁମେ ଭାବିବା କଥା କୁହା ହଉନି, ସେଟା ତୁମର ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଆମେ ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ଆମେ ପଜିଟିଭ ଆଟିଚ୍ୟୁଡରେ ସବୁ କଥାକୁ ନବା। ସେତେବେଳେ ଯେହେତୁ ପଜିଟିଭ ଆଟିଚ୍ୟୁଡରେ ଆମେ ଯୋଉ ସବୁ କଥାକୁ ନିଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ମୋ ଭିତରେ ଦି ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଥାଏ। ତାମାନେ ମୋ ଭିତରେ ବିକାର ଭାବ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ତାକୁ ପଜିଟିଭ ଆଟିଚ୍ୟୁଡରେ ନବା ପାଇଁ। ଏଠି କୁହାହଉଛି ତାହା ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ନିଜ ଭିତରେ ପରିପ୍ରକାଶ ହବ। ତାମାନେ ସେଟା ହଉଛି ତାର ଆହୁରି ଏକ ଉପର ଅବସ୍ଥା। ପ୍ରଥମେ ଟୋଟାଲି ସବୁ ଜିନିଷ ମତେ ଭଲ ଲାଗିବ, ତାପରେ ତାର ଉପରକୁ ଗଲେ ମତେ କଣ ହବ, ମୁଁ ଯୋଉଟା ନେଗେଟିଭ ଆଟିଚ୍ୟୁଡର କଥା ଆସୁଛି ବା ନେଗେଟିଭ ଇମ୍ପଲ୍ସ ମତେ ଯେପରି କବଳିତ ନ କରିବ, ତା ଉପରେ ମୋର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ, ମୋର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆସିବ, ସେତେବେଳେ ପଜିଟିଭ ଆଟିଚ୍ୟୁଡରେ ରହିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରି। ଏଠି ହଉଛି ମୁଁ ସେଇ ସ୍ଥିତିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣତଃ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ବସବାସ କରୁଛି। ସେତେବେଳେ କଣ ହବ, ଯୋଉ ଅତି କୁତ୍ସିତ ବି ରହିଛି ତା ଭିତରେ କିପରି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ପରିପ୍ରକାଶ ହେଇଛି ସେଟା ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବି, ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରିବି। ଆମେ ଯାହାକୁ କୁତ୍ସିତ କହୁଛନ୍ତି ତାହା ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ପରିପ୍ରକାଶ ହେଇଛି। ତାର ପରିପ୍ରକାଶର ଯୋଉ ଶୈଳୀ ରହିଛି ତାହା ଆମ ମନ ପକ୍ଷରେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବା ପାଇଁ ଅସମର୍ଥ ହୋଇଥିବାରୁ ତାକୁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି କୁତ୍ସିତ ବୋଲି। ଯେମିତି ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଯୋଉ କୌଣସି ବସ୍ତୁଟି ଆମେ ଧରୁଛନ୍ତି ସିଏ ନିଜକୁ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିଛି, ଯଦି ସେ ତାର ଚେତନାର ସର୍ବୋତ୍ତମ ସ୍ତରରେ ଥାଇ ତାକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିଛି, ତେବେ ସେଇଟା ହଉଛି ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର। ଆପଣ ରହୁଛନ୍ତି, ଲିଲି ବଗିଚାକୁ ଯିବେ,
लिली बगीचार जो फूल गुड़िक फुटी जेते सुंदर भी देखा एवं गोलाप बगीचा गले सेमती सुंदर देखा सी गोटे प्रकार सौंदर्य ये आ गोटे प्रकार सौंदर्य जो रंगर तारतम्य सौंदर्यर जो तारतम्य पार्थक्य बोध करवा ये जो अनुशीलन ये अनुशीलन मन करे जेतेबेले तार रुचि प्राणर रुचि रही मन देखिला मो प्राणर रुचि अनुसार यहाँ जब रही तेबे यहाँ बहुत सुंदर मते जदि गोलापी कलर जेकोसी वस्तु पसंद लगे गोलापी कलर मते पसंद लगे तेबे गोलाप फूल गोलापी कलर जो फूल फूल भर्ती रही मते देखिले सुंदर लगे मते जदि नालीटी घृणा लगे तेबे नाली देखिले मते घृणा लगुच तेणु यहीटा प्राणर रुचि उपर निर्भर करुच्ची स्वतस्फूर्तता नहीं चेतनार से स्थिति रे से पहुंची नहीं जोटि की सी रंग एवं सौंदर्य जे सौंदर्य जे रंग उपर निर्भर करे नहीं से जिनसर से अनुभव एपर्यंत करना ये जितेबाला मन उपर विजय हासिल होते अनुभूति पाखे आसब तेणु सी क्या घृणा करना एवं सबू भितर से सौंदर्य को देखिपर तेणु ये प्रश्न हो अति कुत्सित भितर सौंदर्यर अर्थ कौन माँ वर्णना कर विभिन्न दृष्टिकोण उपस्थित होउथिबा एवं भिन्न भिन्न अनुभूति द्वारा अभिव्यक्त होउथिबा ये सर्वदा से गोटे उपलब्धि को बुझाऊ तेणु सी तार परिप्रकाशर शैली होउछि सेटा तमे ताको कुत्सित कहीं कहूच से उपलब्धि होउछि जे प्रत्येक वस्तु से ही सर्वोच्च शाश्वत और अनंत परम सत्ता को ही प्रकाश करुछि से परम सत्ता अपनार समग्र परिपूर्णता एवं निर्विशेष सत्यर भूमि रे अपरिवर्तन हो रही से कारण ही आमर मन और यार अज्ञान एवं मिथ्यापूर्ण बोध गुड़िक विजय हासिल करी आमर मन और यार अज्ञान एवं मिथ्यापूर्ण बोध गुड़िक विजय हासिल करिवो एई जो बोध रही एटा मिथ्यापूर्ण न हो एटा सुंदर सेटा कुत्सित कौन आर अर्थ अच्छी गोलाप फूलटा सुंदर मल्ली फूलटा और टगर फूलटा असुंदर आर किसी अर्थ रही मल्ली फूल ता जगार सुंदर गोलाप फूल ता जगार सुंदर ताहांकु एकाधार सर्वोच्च परम सौंदर्य तथा परम प्रेम बोली मध्य कुआଯାଇ पारिबो से केमती आसीबो ना जेतेबेले अज्ञान और मिथ्यापूर्ण बोध उपर हमर विजय हासिल आसीबो से माँ बहरे लिखुं तुमको प्रत्याख्यान करने को हम मनर धारणा अभिमत अभिरुचि परिकल्पना ये सब जाक प्रत्याख्यान करिया पड़ो ताहले कौन हम प्रत्येक जावतीय वस्तु मध्य आमर जो परम सत्यांकर जो स्पर्श रही आम अनुभव कहते संस्पर्श मध्य आनी प्रविष्ट कराई परिबा एवं सर्वोच्च परम सौंदर्य तथा परम प्रेम प्रेम मध्य आमे से उपलब्धि करिपर सुंदर और कुत्सित भल और मंद विषय मानसिक तथा प्राणिक भूमि आमर जेते जहा धारणा रही सी से गुड़िकर अतीत हुई अवस्थित रही कहना भगवान ताठार ऊर्ध्वर रही सी एमती भी परिप्रकाश होती सेमती भी परिप्रकाश होती एवं आर जहाँ परिप्रकाश है नहीं सी से तेणु हमको सर्वोच्च परम सत्य सर्वोच्च परम सौंदर्य सर्वोच्च परम प्रेम आमे जो अर्थ रे बुझुचंती एठी प्रकृत रे स्थूल जगत रे आमे ताकू ठीक अर्थ रे बुझी पारिना तेणु आमे ताकू एहीपरि एक अर्थ दे बुझीबा आमा लगचंती जहाँकि एगुड़िक विषय रे आमर बुद्धि द्वारा प्रदत्त अर्थ गुड़िक ठारू एका बेलके भिन्न होइथिबो ठीक यही कथाटी ऊपर यथेष्ट गुरुत्व दे कहवा लगी श्री अरविंद एक विरोधाभास सहित लिखिं अति कुत्सित भितर रही सौंदर्य एपरी एक अर्थ दे बुझा जहाँकि आमर बुद्धि द्वारा प्रदत्त अर्थ गुड़िक एका बेलके भिन्न होइथिबो तेणु माँ को पचराला जे से भिन्न अर्थटी प्रकृत में कौन माँ कहते मुझे अर्थ कही जे आमे बुद्धि दे दिव्य परम सत्तांकर कौन अनुमान करि परिबा नाही आमे जेतेबेले
ଏହି ମନ ଜଗତର ବାଡ଼କୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବା ଏବଂ କେବଳ ଭାବନା ଦେଇ ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନା କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରକୃତରେ ବଞ୍ଚିପାରିବା ଓ ଆପଣାକୁ ସେଗୁଡ଼ିକରେ ପରିଣତ କରିଦେଇ ପାରିବା। କେବଳ ସେତିକି ବେଳେ ଯାଇ ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିପାରିବା। ଆମେ ବଞ୍ଚିବା ଚୈତ୍ୟ ଅନୁଶୀଳନ ହେଇ ଚୈତ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଚୈତ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବଞ୍ଚିବା ସେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରକୃତରେ ବଞ୍ଚିପାରିବା, ଆପଣାକୁ ସେଗୁଡ଼ିକରେ ପରିଣତ କରିଦେଇ ପାରିବା। ସେତିକି ବେଳେ ଯାଏ ଆମେ ସେଗୁଡାକୁ ବୁଝିପାରିବା। ମାତ୍ର ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆମର ଅନୁଭୂତିଟିକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବା ସେତେବେଳେ ଆମ ପାଖରେ କେବଳ ସେହି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ମହଜୁଦ ରହିଥିବେ। କୋଉ ଶବ୍ଦ? ନା ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ କି ଆମର ମନୋଗତ ଅନୁଭୂତି ଗୁଡ଼ିକୁ ହିଁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିପାରୁଥିବେ ଏବଂ ଆମର ଯାବତୀୟ ଯାହା କିଛି ପ୍ରୟାସ ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଯାହା ବ୍ୟକ୍ତ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ ଏହି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ତାହା ପ୍ରକାଶ କରିବା ଲାଗି ଏକାନ୍ତ ଅସମର୍ଥ ହୋଇ ରହିଥିବେ। ମନ ଯେତେ ପରିପ୍ରକାଶ କଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଅସମର୍ଥ ରହିବ। କାହିଁକିନା ପରମ ସତ୍ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପରିପ୍ରକାଶ ତାକୁ ଆମେ ଅନୁଭୂତ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜ ଇଟ ଇଜ ପରିପ୍ରକାଶ ବାହାର ବା ବାହ୍ୟ ଭାବରେ କରିବା ସମ୍ଭବ ହବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି ସେହି କାରଣରୁ ହିଁ ଆମ ଭାବନାରେ ସେ ନିତ୍ୟ ନୈମିତିକ ଗୁଳାଟା ଭିତରୁ ମନକୁ ଉତ୍ତୋଳିତ କରି ଆଣିବା ଲାଗି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏଭଳି ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ବିରୋଧାଭାସ ଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ଯାହା କିଛି ଉକ୍ତ ହେଲା ତାହାର ଆପାତ ଅସମ୍ଭବତାଟିର ପଶ୍ଚାତରେ ଆମକୁ ଯାହା ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ବୋଧରେ ଧରା ଦେଉଛି ତାହାକୁ ଦେଖିପାରିବାର ସମର୍ଥ କରାଇ ଆଣିବା ଲାଗି ହିଁ ସିଏ ସେଭଳି କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ମା ଯୋଉ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଯୋଉ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ବିରୋଧାଭାସ କଥା ବା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ଚେତନାର ସେଇ ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ସ୍ଥିତିରେ କି ସବୁ ବିରୋଧାଭାସ ଏକାଠି ଏକତ୍ର ସମନ୍ୱୟ ହେଇଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ସେଠି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି, ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହିଛି। ସେଇ ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଆମକୁ ଯେ ମନ ଉପରେ ଆମେ ବିଜୟ ହାସଲ କରି ଆସିଛନ୍ତି, ମନ ଉପରେ ଆମେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ତାହା ଆମକୁ ଜଣା ପଡୁଛି। ନଚେତ ଆମେ ତା ପୂର୍ବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ଭାବନାରେ ରହିଥିବା ଏବଂ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥାଉ, ସରିଲା ଜ୍ଞାନ 48 ଆଉ 48 ସରିଲା। ମା, thank you all, Robert.